सूबे दीआं प्रमुख सियासी ते समाजिक खबरां दे साडे खास बुलेटिन पंजाब इस वेले देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा की गई प्रैस कॉन्फ्रेंस तो। अज की इस प्रैस कॉन्फ्रेंस के विच नवजोत सिंह सिद्धू ने बेरोजगारी के मुद्दे नूं लैके खास तौर पर गल की है। सिद्धू का कहना है कि सूबे दे विच सब तो गंभीर समस्या ते सब तो वड्डा मुद्दा इस समय बेरोजगारी का मुद्दा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि कांग्रेस के पंजाब मॉडल के विच बेरोजगारी के नाल नजिठण दे लई खास उपराले कीते जाणगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार सूबे के सारे वर्गां की भलाई के लिए काम करेगी। इस मौके नवजोत सिंह सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल के उपर भी रोजगार नूं लैके तिखे सियासी निशाने विने ने। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली दे विच 8 लाख नौकरी देण दा वादा कीता सी जो कि वफा नहीं होया। सिद्धू ने कहा कि 2015 विच कीते केजरीवाल के वादे वफा नहीं होए। उन्होंने कहा कि सूबे दे विच बहुत सारियां सियासी पार्टियां नौजवानों को रोजगार देने की गल तो करदियां ने पर किसी पार्टी कोल कोई रोड मैप नहीं है तो कांग्रेस कोल नौजवानों को रोजगार देने का पूरा रोड मैप तैयार है। आज तक किसी ने भी होलिस्टिक रोड मैप नहीं दिया है जॉब्स का। आज तक किसी ने भी यह नहीं कहा कि इत्थे इस दफ्तर दे विच इस तरह जॉब देंगे। अगर आप केजरीवाल से पूछें कि केड़ियां जॉब्स और केड़े दफ्तर दे विच, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये जो जॉब स्पेसिफिक चीज है रोड मैप विद डेफिनेटिव नंबर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट दैट वी विल जनरेट विद द पंजाब मॉडल, ईच पॉइंट ऑफ द पंजाब मॉडल इज इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, इट इज एंटवाइंड। सो मैं सबसे पहला जो पंजाब मॉडल का जॉब गारंटी है साहब, वो ये है कि हम लोग 5 लाख जॉब्स इन द नेक्स्ट 5 years अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिशन, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर को जितने भी हैं हम लोग 40,000 मिनिमम और 50,000 मैक्सिमम पर ईयर वी गारंटी दैट 5 lakhs एंड आई रिपीटेड। इसमें जो सर्विसेज की बात की गई है, चाहे वो ब्यूटिफिकेशन हो, चाहे वो शहर को साफ करने की बात हो, चाहे कोई और सफाई का मुद्दा हो, हम ओपन एंडेड गारंटी नहीं दे रहे। हम आपको बता रहे हैं कि चाहे वो डिजिटल पंजाब लोगों की सरकार लोगों के द्वार जाए और 170 सर्विसेज, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, लाइसेंसेस, किसी तरह की भी नक्शा घर का ऑनलाइन सर्विस 170, चाहे वो हो, चाहे बेसिक अमेनिटीज, क्लीन वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सैनिटेशन, चाहे मेंटेनेंस ऑफ पार्क्स हो, रोड्स, फुटपाथ्स, ब्रिजेस, चाहे वो क्राफ्ट रिलेटेड आर्टिजन्स और क्राफ्ट आर्टिजन्स के लिए जॉब क्रिएट करनी हो, ये हम गारंटी देते हैं साहब। मनरेगा की जो आय है, वेज है, उसे 260 से अपग्रेड करके 350 किया गया है। वी विल गिव 350, नॉट एनीथिंग लेस देन दैट एज फार एज मनरेगा इज कंसर्न। कोई मजदूर पंजाब में ऐसा नहीं होगा साहब, 56 लाख पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट, कोई मजदूर ऐसा नहीं होगा जिसकी लेबर कमीशन रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। तो उधर सीएम चन्नी वालों भी अज हलका भदौड़ तो विधान सभा के लिए नामजदगी पत्र भरे गए ने। इस तो पहला सीएम चन्नी वालों चमकौर साहब तो भी नामजदगी पत्र भरे गए ने। सीएम चन्नी इस बार 2 जगह तो विधान सभा ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ लड़ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की हाई कमांड वालों कहा गया सी कि कैंडीडेट ਦੇ परिवार वालों एक ही परिवारक मैंबर ਨੂੰ टिकट दी जाएगी, पर सीएम चन्नी खुद 2 जगह तो टिकट लड़ रहे हैं, 2 जगह तो चोणां लड़ रहे हैं, जिसनूं लैके विरोधी सियासी पार्टियां के आगुआं वालों कांग्रेस के उपर सवाल चुके जा रहे हैं। दूजे पासे कांग्रेस के सीएम चन्नी दे कांग्रेस के अंदरूनी विरोधी भी इस फैसले नूं लैके कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं और इस फैसले के विरोध दे विच बयान दे रहे हैं। कांग्रेस ने कल अपनी बाकी रहिंदी
ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, 1 ਸੀਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਭਦੌੜ, ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਪੇਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਭਦੌੜ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਦੌੜ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤਿਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ MLA ਬਾਗੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਟੀਮ ਲਾਭ ਉਗੋ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਵੀ ਢਿਲਮਾ, ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ, ਸਿੰਗਲਾ, ਤਪੇ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਭਦੌੜ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਦੌੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਥਿਆਰਥੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਬੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਖਿਚਾਈ ਸੀ ਉਹ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਖਿਚਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਭਦੌੜਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਕਢਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਅੱਜ ਭਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਰਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी तिखे सियासी निशाने बिने ने। को जरूरत है एक ऐसी अपनी सरकार जिनका इतिहास और काम लोगों ने देखा हुआ है, और ऐसी अपने पंजाबियों की सरकार जो पंजाब के लिए मर मिटने के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਹੋਰ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ MLA ਬੰਦੋ MP ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ MP ਦੀ ਸੀਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀਏ। ਮੋਗਾ ਹਲਕਾ ਤੋਂ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਭੈਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। बहुत अच्छा लग रहा है, रब दे के मत्था टेके, रब का आशीर्वाद लिता है, माँ बाप का आशीर्वाद लिता है, और तुहाडे सारे जिन्ने भी बैठे तुहाडी बेस्ट विशेस मेरे नाल और आशीर्वाद है। इत्थों जिहड़ी हैगी मोगे शहर की वारी आई है, अपने सारे उस परिवार की वारी है, हर एक इंसान की जिहड़ा मोगे शहर नूं प्यार करदा। और अज तुसीं सारिਆਂ ने इत्थे आके अपनी जिहड़ी हाज़री लगाई है, मैनूं इत्थों पता लगता है कि सारे मोगे शहर में बहुत प्यार करते हैं। साइकिल पे आने का आपका मेन क्या कारण है? देखो जी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, मेरे को लगता है
पोल्यूशन बहुत हो गया, क्यों ना हम साइकिल पे जाएं ताकि पोल्यूशन भी बचाएं। और ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਪੈਡਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਲਵਿਕਾ ਕੱਲੀ ਮੋਗੇ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਵਿਕਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਲਕੀਰ ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਦੀ ਲਕੀਰ ਆ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਮਾਲਵਿਕਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਆਪਕੀ? ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 200% ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਥਰਡ ਵੇਵ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਓ। ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਬੂਸਟਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਂ ਬੂਸਟਰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਗਵਾऊँ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 3 ਕੈਂਪ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੋਗਾ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1000 ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਡੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਨਡੋਰ ਦੇ ਲਈ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, 500 ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੋਕ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। और मैं एक सवाल और पूछना है कांग्रेस पार्टी तो भी, मुख्यमंत्री तो भी, और ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਈਡੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਲ-ਗੋਲੇ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਈਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੇਡ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਘਟਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਾਏ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰदेश ਦਿੱਤੇ गए ने। आम आदमी पार्टी का एक वफद जिसमें बरसठ साहब, मलविंदर कंग साहब और मैं खुद
हम तीनों, एक आम आदमी पार्टी का वफद गवर्नर साहब से मिला, पंजाब के ऑनरेबल गवर्नर से मिला और हमने उनसे दरख्वास्त करी कि इस मसले में जांच हो, इन्वेस्टिगेशन हो, पंजाब पुलिस निष्पक्ष इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करे और चन्नी साहब क्योंकि मुख्यमंत्री हैं उनसे घबराए नहीं, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और चन्नी साहब के खिलाफ आप खुद एफआईआर दर्ज कराएं, यह आम आदमी पार्टी ने मांग करी थी। और उसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट इस पूरे मसले में हुआ है जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। हमारे वफद और हमारा रिप्रेजेंटेशन मिलने के बाद गवर्नर साहब ने वीके भावरा जो डीजीपी हैं उन्हें चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर भावरा साहब को यह निर्देश दिया है कि डीजीपी पंजाब पुलिस जिंदापुर पिंड में चमकौर साहब हलके में नजायज रेते की माइनिंग का जो मसला सामने आया है उसमें हाईएस्ट लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करे। ये गवर्नर साहब ने निर्देश जारी करे हैं पंजाब पुलिस के डीजीपी को, वीके भावरा साहब को। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, 7 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਟੋਟਲ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਇਆ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ याद होवे कल केजरीवाल साहब ने कहा कि वो कमेटी भी जी है वो उसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है, उसमें तो कुछ जज साहिबान होते हैं, जज साहिबान को तो हम कुछ कह नहीं सकते। हुण मैं दसना चाहना तुहाडे राहीं सारे पंजाबियां नूं कि वो कमेटी किहनां दी है और उस कमेटी विच कौन कौन है। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। देखो पीएम साहब नाल मुलाकात हुई तो 10 मिनट 5-7 मिनट ही है, लेकिन मुद्दे तो दो ही ने साढ़े कोल मेन, तो एक पंथक मुद्दे ने, एक पंजाब के मुद्दे है, पंजाब की इलैक्शन भी है। इस करके उन्होंने ये भी कहा भी सिखा दी कुछ गल्लां जिहड़ियां जिवें कैदी छड्डने या कोई होर ने उन्हां दा करो तो पंजाब लई कोई ना कुछ करो, क्योंकि पंजाब की हालात बड़ी माड़ी हो रही है। और उन्होंने का बहुत पॉजिटिव स्टैप से वो कहते ठीक है कैदियों को छड्डण लई सिख कैदी ने जेड़ा पूरियां करी बैठे हैं वो एग्जामिन कर रहे हैं, कहते
ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕਰਾ ਕੇ कोशिश कर रहे हैं भी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। सर इसके अलावा प्रधानमंत्री पंजाब कब आ रहे हैं और क्या आप लोग जो अलायंस है क्या वो साथ मिलकर संयुक्त प्रचार प्रसार में किस तरीके से जुट रहे हैं, क्या रोड मैप है? ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਲਾਸਟ ਡੇ ਹੈ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ मैं जरूर आऊँगा पंजाब, मैं चक्कर एक जरूर मारूंगा। इससे पहले जो दौरा था वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में रहा। इससे पहले जो दौरा था काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा, उनको रोक दिया गया। क्या अब दोबारा वो पहुँचेंगे, पंजाब की जनता से जुड़ेंगे? जुड़ेंगे जी, पहले भी जुड़ने के लिए गए थे, लेकिन ये तो कांग्रेस ने गवर्नमेंट की शरारत सी, तो वो जुड़ने वास्ते गए सी। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।